Question answer huन्न you just Question answer त हुन्न आन्टी यतिकै and the freestyle golf types okay it's not an interview गफ हान्दै जाने गफ हान्दै जाने मज्जाले गफ हान्नु है 3 2 1 Hello. Hello. Welcome back to another episode of A Drink with MERI and MINA. So today we have a special episode, special guest. It's not a knock our tea away episode, no. So Mother's Day is coming up around the corner. So we have our special guest, and I think I'll let you introduce our special guest today. So our special guest today is my mother. My mother's name is Jyoti Guru. Namaste. For this episode, we will be speaking in Nepalese and English. For our non-Nepalese speakers, if you go to our YouTube, then you'll be able to see the subtitles and understand better, and maybe learn some Nepalese. There you go. Exactly. Right. So yeah, I've got the same tea again. I'm on a streak. What have you got, Mama? I've got a cup of tea. Cup of tea. We have a cup of tea. Milk tea. And then we have some snacks. I'm actually quite hungry. Tara, bichara, we got these snacks for auntie. मेरो choice yeah, but then today is Saturday, and today if you know Saturday. Nepali culture, some days we fast. Yeah. For certain. As I say, what is the fast about, auntie? दक्षिणकाली मान्छु त्यसले गर्दा दक्षिणकालीको व्रत बसेको थिएँ अनि अहिले चाहिँ लाइक मासु मात्र बारेको छु सो यसमा चाहिँ अन्डा माथि स्प्रेड गरेको हुन्छ त्यही भएर She knows her food, so दक्षिणकालीको चाहिँ के को लागि? it's Kali God. भगवान So it's more victory, isn't it? Kali Bhagwan. Oh, Or okay. yeah, so it's It's a very complicated subject. yeah. My family is very religious, if you didn't know. So yeah, there you go. I'm the wrong byproduct. Okay, so yeah. Today we'll speak everything and anything about motherhood, I guess. yeah. I think we've both done an episode on how we don't have that motherly instinct in us. And I've convinced mommy you're gonna get kid as grandchild. हजुरको grandchild के हुन्छ रे? कस्तो के हुन्छ भन्नाले हजुरको grandchild हामीले के दिन्छ भनेर भन्छ नि हजुरलाई घरमा के दिन्छ कुकुर. She's confused. Dogs. ए डग ओके कुकुर She's Auntie, what is this mother-daughter relationship? मलाई थाहा छ यहाँ के भनेर she's confused. अनि कन्फ्युज भइराको नि त तर हामीले चाहिँ पहिला आन्टी हामीले चाहिँ एपिसोड गर्थ्यौँ क्या नि हामीलाई चाहिँ आमा हुनु मन हुने त्यस्तो केही नै आउँदैन क्या मनबाट के हैन तपाईलाई चाहिँ तपाई when you were younger हैन did you always know that you wanted to be a mother कि there was no choice कि you know त्यो मनबाट you know the feeling that you get म मेरो motherly हुने टाइपको नो लाइक म बिहा हुँदाखेरि चाहिँ आई वाज लाइक 15 years old हैन द्याट टाइम चाहिँ सो मलाई डिसाइड गर्ने कुनै थिएन त्यति बेला चाहिँ सो अनि आफ्टर द्याट लाइक हस्बेन्ड फेरि त युके आयो अनि ब्याक टु त्यो 3 years ब्याक आउँछ नि त त्यति बेला आउँदाखेरि चाहिँ सबैजना चाहिँ तेरो बेबी भएन सो मम्मीले पनि बेबी भएन सो बेबी त्यति बेला चाहिँ मलाई के लागेको थियो भने बेबी हुनु चाहिँ एकदम बेबी बिहा भएपछि चाहिँ बेबी चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने सोचाइ थियो हैन सो त्यति बेला रेडी हुनुपर्छ अथवा मम्मी हुनको लागि रेडी छु अथवा छैन त्यो मलाई के पनि फिलिङ्स पनि थिएन क्वेशन भएन प्लिज डोन्ट टच दिस सो त्यतिकै भयो अनि अकर्डिङ टु मम्मीको चोइस अनुसार सो आई हेभ टु गो टु चेक डक्टर एन्ड देन के अरे पाठेघरहरू चेकअप गर्नुपर्छ यहाँ उहाँ भन्यो अनि सो इभन गएँ मम्मीसँगै चेकअप पनि गरेँ पाठेघर सबै उ गरेँ त्यहाँबाट बसेर अनि ओके तेरो पाठेघरमा त अलिकति प्रब्लम रहेछ बेबी हुन्छ भने सो after 7 years I think after getting so you had a proper checkup before you got pregnant. Okay, so that's quite modern. That's advanced for two jamanama and auntie said she got married at 15 years old. That's actually quite common for हाम्रो mommy generation. Yeah, अहिले पो हाम्रो generation मा हामी we're 34 35 and still not married type go not married. It's quite disappointment. No disappointment at all किनभने मैले भेरी यङ एजमा बिहा गरेको भए चाहिँ मैले त्यति बेला सोचेको थिएँ म मेरो नानीहरूलाई चाहिँ छिटो बिहा गर्न फोर्स गर्दिनँ भनेर सोचेको त्यो चाहिँ सोचेको अनि कुन एज चाहिँ अलि ढिलो जस्तो लाग्छ आन्टी तपाईलाई
भनिदिइहाल्नु न I think after 28, 29 चाहिँ लेट होला भन्छ सबैजनाले चाहिँ after getting to 30 मा भन्छ के अरे अब maybe 4 years अहिलेको उ अनुसार त दादा मलाई कति वर्ष बाँकी छ 2 वर्ष अब हाम्रो स्वयंवर खोज्ने एपिसोड आउला Merisha स्वयंवर okay that's quite interesting because I didn't know like बजेले हजुरलाई चाहिँ hospital लाएर proper checkup गरायो Yeah, I did. which is quite nice है I did with the gynecologist सँग गरेको हजुर अनि 7 वर्ष भन्छ तपाईले बच्चा त कति 22 तिर पाउनु भएन न हैन 22 मा तर त्यो जमानामा त त्यही हो नि त है लाइक जन्मिने बित्तिकै बिहा गर्ने बित्तिकै 1-2 वर्षमा त बच्चा पाइहाल्छ मान्छे पाएन भने किन पाएन भन्ने खालको क्वेशन आउँछ मैले त्यही भन्नु खोजेको थिएँ the you know the 7 years that you didn't have a child like did people talk about it त्यो पनि गर्थ्यो नि सबैजनाले तर फेरि मेरो चाहिँ अब बुढा नेपालमा नभएर बाहिर बसेको भएर चाहिँ त्यो it was an excuse yeah it was an excuse बुढा छैन त्यसले गर्दा हुँदैन भनिन्थ्यो अनि त्यही ब्रुनाई त्यसपछि ब्रुनाई जानुपर्ने भयो हजुर अनि ब्रुनाई जाँदाखेरि चाहिँ मम्मीले फेरि चेकअप सबै गरेर जानुपर्छ सो आई डिड अल द चेकअप्स एन्ड बिफोर गोइङ टु ब्रुनाई अनि ब्रुनाईमा जाने बित्तिकै भन्नु why was Boze on your case they want baby anyhow they want grandchildren oh my god बच्चा पाउनु भन्दा अगाडि चाहिँ आन्टी तपाईले मलाई गर्न मन लागेको चीज गरे मलाई हुन्छ नि त्यो हुन्छ नि आफू सिंगल हुँदाखेरि बच्चा नहुँदाखेरि मलाई मेरो रहरहरू पुरा भयो अब चाहिँ म ल बच्चा पाउने भन्ने खालको भयो कि भएन तपाईले त्यो त मलाई खै कस्तो भन्नाले हाम्रो प्यारेन्ट्स अलि स्ट्रिक्ट खालको थियो हैन स्पेशली स्ट्रिक्ट खालको भएको रहर पुरा भएन त्यसले गर्दाखेरि आई डिडन्ट इन्जोय त्यो के भन्छ सिंगल उसमा चाहिँ सिंगल लाइफ सिंगल लाइफ इन्जोय गर्ने अनि फेरि स्कुल पनि गर्ल्स स्कुल पढेँ हैन अनि आफ्टर द्याट कलेज गयो कलेज पछि अब फेरि कलेज नजाँदै बिहा भइहाल्यो एसएलसी को रिजल्ट नहुँदै बिहा भएको नि त त्यसले गर्दा एसएलसी पढ्यो कलेज गयो कलेज जाँदाखेरि पनि यो बिहा भएको मान्छे भन्ने खालको हुन्थ्यो नि त हैन आइ एम म्यारिड सो मैले यस्तो गर्नु हुँदैन एक्सप्लोर गर्नु हुँदैन उसो गर्नु हुँदैन भन्ने सोचाइ चाहिँ दिमागमा हालिदिएको भएर सो त्यति साह्रो चाहिँ गरेँ तर जब मैले नानी पाएपछि चाहिँ जति पनि एक्सप्लोर गर्नुपर्ने मैले आफ्टर नानी पाएपछि गरेको दुवैजना नानी पाएपछि mom used to go places नानी पाएपछि चाहिँ आई डिड द्याट सबै इन्जोय चाहिँ त्यति बेलै गरेँ भनौँ न त्यो उसो रहेछ क्या बिहा भइसक्यो बिहा भइसकेपछि नि बच्चा पाइसकेपछि चाहिँ our life is over type यो मान्छे चाहिँ अब सिक्योर छ सेफ सो बिग्रिन्न भन्ने खालको रहेछ नि त्यहाँ बल्ल फ्रिडम आउने रहेछ हाम्रो कल्चरमा चाहिँ क्या सरी मैले चलाउँदा no that's crazy and I remember when we were very young अनि that was when mom got her degree अनि we त्यो बेलामा चाहिँ granddad said oh तेरो मम्मी ग्रेजुएट भयो भने and I was like okay what is graduation we didn't know and he was like oh टोपी लाउने दिन yeah mama and we were like oh okay like because I was very young nita and I didn't know the timeline of when people should have got what vanera so it was a great like timeline breaker for me as growing up okay like after she had kids she was still studying manda and I had a working grandmom so it was a bit different dynamics that I was born into until I remember mommy when we were very young okay like my sister used to follow her everywhere I was like grandparents' favorite so mommy used to go like picnic outside Kathmandu Valley and she used to go on trips in India with her best friend Ranjan auntie I still remember and she got pictures of the reel wala camera in the sea and I remember looking at those pictures and I'm like wow samundra there's a thing called sea and yeah I was like wow this country is beautiful and you only saw train like in India Bollywood films and stuff like that when you were really young and I was like wow like my mom's exploring I think that was the first initiative in my head as a baby like okay I am allowed to do things not restricted type of because you are but Baja did try to make us like you as well though तर यस्तो भन्छु म चाहिँ लकी पनि भन्छु त्यसमा चाहिँ किनभने बुवा मम्मीले मलाई पढ्नमा फोर्स नगरेको भए सायद मैले यति साह्रो एक्सप्लोर गर्न पाउने पनि थिएन त्यो ट्रिप उले भनेको जहाँ गएको थियो त्यो पनि म चाहिँ लाइक कलेजको ह्युमन राइट्स फिल्डको उसमा नै गएको थिएँ एटेन्ड हुन नै गएको थिएँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बुवा मम्मीले मलाई कलेज एसएलसी पढ्ने बित्तिकै बिहा गरिदिँदाखेरि पनि हाम्रो के अरे हस्बेन्डलाई सर्ट छ उनीहरूको फ्यामिलीलाई सर्ट चाहिँ के राखेको थियो भने मेरो छोरीले चाहिँ पढाइ कन्टिन्यू गर्न पाउँछ भने चाहिँ बिहा गर्न दिन्छु भनेर बुवाले सर्ट राखेको भएर चाहिँ अनि
they allow me to continue the पढाइ भनौँ न education, so I did like that. Baby or not, you can still study. तर त्यो जमानामा त this is very uncommon नि त हैन. This was not common at all. Once you were married भए पनि पछि नि a few people would not continue education, right? अनि Even now, I think, now, a lot of moms are like, I have babies, then. I guess you got quite lucky because बाजे बजले हेर्थे. त्यही त बाजे बजले गरेर बुवा मम्मीले नै कल गरेर पढे कलेज आइएल त्यहाँ पढे आइएल पछि फेरि ब्रुनाई गए ब्रुनाईबाट आएपछि मनास्लो पायो हङकङमा फेरि मेरिसा हैन हङकङबाट नेपाल गएपछि मेरिसा अनि आफ्टर मेरिसा अनि मनास्लो पाएपछि पनि फेरि के अरे बुवा मम्मीले चाहिँ पढाइ चाहिँ स्टिल यु हैव टु कन्टिन्यू भनेर इभन यो सानो हुँदाखेरि पनि बिहान बुवा मम्मीले लुक आफ्टर गरिदिन्थ्यो सो बिहान कलेज म जान्थेँ अनि दिउँसो बुवा मम्मी अफिस जान्थ्यो दिउँसो मैले हेर्थेँ त्यसरी चाहिँ मिलाएको टाइम लाग्यो त्यही भएर मेरिसाले सधैँ भन्छ के आन्टी हैन मलाई केटा पाउने भए चाहिँ मेरो granddad जस्तो केटा पाए भने म अहिले कहिले Yeah, honestly, I'll marry भोलि नै है तपाईको dad I think he was very advanced empowering त्यो जमानाको लागि very empowering अनि it's not just for the family, for the community, and he looked after his sibling को उसको nephew nieces हरु पनि उले हेरेको हो like you know he's very in that era he lost his dad when he was really young and he had to step up for as being a breadwinner in the family. The fact that he got married to a major's chori, the living standard of hers obviously and हाम्रो boys is like high compared to him nita. Yeah. But the fact that he did everything in his will and even still to this day my boys doesn't have to lift a finger again. And they're like 80s now. He does everything. It's so cute. अनि आन्टी सो बच्चा पाउनु भन्दा अगाडि चाहिँ तपाईहरुलाई कतिको कुरा सिकाइन्थ्यो अफ हाउ द एक्सपीरियन्स वुड बी लाइक अब लेबर होस् कि हैन लाइक डिड दे टेल यु एनीथिङ अबाउट गार्डन स्कुलमा के पढाए मम्मी पनि पढाए स्कुलमा त त्यस्तो क्लासै हुने थिएन नि पिरियड हुँदाखेरि त अनि बिल्लाउडा त इभन त गर्ल्स स्कुल भए पनि पिरियड हुँदैन सेक्स एजुकेसन हुन्थेन गर्ल्स स्कुलमा नथिङ एट अल के पनि थिएन त्यति बेला पढाइ छैन इभन लाइक प्यारेन्ट्सहरुबाट पनि के पनि सिकेन त्यति बेला किनभने उनीहरूले पनि त्यस्तै सिकेर आयो नि त त्यसले गर्दा उहाँहरूले पनि मलाई केही सिकाएन त्यही पनि फेरि म प्रेग्नेन्ट भएको बेलामा मम्मीहरूको साथमा भइदिएको भए आई कुड हेभ टु लर्न मोर थिङ फ्रम देम हैन तर म ब्रुनाईमा थिएँ प्रेग्नेन्ट हुँदा हस्बेन्ड एन्ड म मात्रै सो बाबालाई पनि केही थाहा छैन मलाई पनि केही थाहा छैन अनि लौरिनी आन्टी अनि एभ्रीवन इज सो यङ So it was like experiment doing yourself DIY. हेल्थ भिजिट जाँदाखेरि मिडवाइफहरूले जे भन्छ त्यही फलो गर्ने साफाले जे भन्थ्यो त्यही फलो गर्थ्यौँ कि सो वी वर नट के पनि थाहा थिएन भनौँ न मदरहुडको बारेमा त अनि Did you get like only depressed or anxious when Didi was born? थिएन You were like happy mother? happy mother थिएँ डङ तर के रे एकदम सिकनेस मर्निङ सिकनेस चाहिँ टु मच भएको बेला चाहिँ आई वाज एडमिटेड इन हस्पिटल त्यति बेला चाहिँ मनासको पालमा चाहिँ टु मच भएको थियो लाइक 3-4 months. Oh my god. 4 months I was admitted. I was 65 अनि I lost weight like 52. That people gain हुनु पर्यो अनि साथीहरु मलाई भेट्न आउँथे के कोही नभएको प्रेग्नेन्ट तै भएको भन्थ्यो हैन त्यस्तो चाहिँ यो वर्स्ट भयो थियो मनास्टोको पालमा त मेरिसाको पालमा पनि सिकनेस भए पनि 10 लाख मनास्टोको जस्तो चाहिँ भएन So are you going to say I was the less troubled child? ए भयो त्यही अब मलाई थाहा थियो त्यसरी आउँछ तपाईलाई चाहिँ मैले कोख देखि नै अलि दुख नदेको भन्नु थालेको तर mom's sickness was so bad. Dad still says this to this day. Okay, apparently, Baba चाहिँ exercise बाट आएर मसाज दिएको र मम्मीले यहाँ देखि वाकेको रे के. No, I was craving for so many things on that time. अनि वाइवाई खानु मन लाग्यो भने मम्मीहरुले बिचारा पार्सल पठाइदियो वाइवाई अनि यत्रो बक्स पठाइदियो थियो. One वाइवाई खाने बित्तिकै feel sick हैन सबै त्यहाँदेखि त्यो वाइवाई अलिसम्म मलाई पकाएर खानु मन पर्दैन त्यति साह्रो नाक लागेको अनि पाइनएप्पल एकदम खानु मन पर्यो टक्क पाइनएप्पल किनेर ल्याए काटे एकदम मेहनत गरेर काटे ए one piece खायो चाहिँ पाइनएप्पल अलिसम्म पाइनएप्पल फेडअपै भन्छ त्यस्तो ब्याड एलर्जी भएको त्यति बेला चाहिँ म सिकनेस चाहिँ एकदम बस्टै भएको क्या मलाई अहिले पनि if there is pineapple mix she won't have it अंकल भुया बस्नु भन्दा तपाईले अंकलको शोल्डर मसाज गर्दा तपाईले his action this is like live यस्तोरी that day चाहिँ I asked him like I want to have सुखा रोटी खाने बाबा सुखा रोटी बनाइदिन्छ न भने म त बेडको बेडै हो नि त फ्ल्याट कम्प्लिटली बेड रेस्ट भनेको थियो डाक्टरले सो बेड रेस्टै थियो के अनि
सुक्खा रोटी खानु मन पर्यो भने ल अन्त बेचारा जानेन चाहिँ हिजो डजन्ट नो हाउ टु कुक एज वेल होइन त्यही पनि उता बनाइदियो थियो त्यति बेला बनाएर सुक्खा रोटी एक गाँस सुक्खा रोटी खाएको अनि सबै नि खाऊ त खाऊ भन्ने मसाज गर्दै थियो बुल्लुले सबै क्या त्यस्तो हजुरको यो सुक्खा रोटी स्टोरीमा मलाई अर्को स्टोरी आयो मोमोको स्टोरी भन्दैन न मम्मी मिनाजीलाई मोमो खान मन लाग्यो मोमो खानु मन परेको अनि अब नेपालमा त पहिला त रेस्टुरेन्टमा त किनेर खान्थ्यो नि त बनाएर खाने थिएन नि त होइन अनि बुढाबुढीलाई खानु मन पर्यो बनाउने भने के बनाउने है चिकन किमा सिमा सबै त्यो रामधानीको पसलबाट ल्याएर किनेर ल्यायो बनायो अब हाउ टु त्यो डल्लो बनाउनु थाहा छैन पोकोमा बनायो अनि यस्तो म त यो चाहिँ नाला यो मोमो चाहिँ खाना आउनुपर्छ है बिग्छ टोइ नि पाउनु प्लेस म त गएर डल्लो बनाएर खाएँ त्यसरी नि मोमो अरू खानाहरू बनाउनु चाहिँ रेडी थियो साथीहरू पनि आउँथ्यो हामी कहाँ खानुको लागि तर मोमो चाहिँ विदिन नट अल हाउ टु मेक इट किनभने अरू खाना त मैले बुवाबाट सिकेको थिएँ बुवाले सिकाइदिएको खानु जाएको थिएँ यस्तो स्टोरिजहरू यु नो व्हेन यु लिसन टु इट लाइक तपाईहरुको मोमो बनाउने स्किल्स अहिलेको र त्यो जमानाको तपाईहरु पनि एक जमानामा त्यस्तो थियो भनेर कस्तो लाग्छ कि लाइक ढुक्क लाग्छ कि हामीलाई हाम्रो ढङ्ग छैन ढुक्क लाग्छ हामीलाई त वी थॉट लाइक हाम्रो पेरेन्ट्सहरु दे आर जस्ट यु नो एभ्रीथिङ लाइक दे नो एभ्रीथिङ जहिले हामीले वी अलवेज मेट यु एज एडल्ट्स नि त बट व्हेन यु टॉक्ड अबाउट त्यो प्रेग्नेन्ट हुँदा नि केही थाहा छैन त्यस्तो इज लाइक ओके पनि थाहा छैन साफाले बोलाउँथ्यो साफा भिजिटमा जानु पर्थ्यो मिडवाइफ भिजिटमा जानु पर्थ्यो सो उनीहरूले जे गरेर भने त्यही फलोअप गर्ने हुन्थ्यो कि त्यसले गर्दा खासै उ चाहिँ भएन भनौँ न जब साथीहरूले सिकाउँथ्यो ए यस्तो गर्नुपर्छ अरे यस्तो खानुहुन्न अरे कोक खानुहुन्न रे बच्चा खानु कालो हुन्छ अरे भन्थ्यो Did you drink coke? You mountain coke? मोनास्टरको पालामा चाहिँ हैन मेरेको पालामा चाहिँ I love coke अनि मोनास्टरको पालामा झन् मैले कोक चाहिँ खान्थेँ एकदम खान्थेँ फ्रिज ड्रिङ्क कोक चाहिँ बेसी नै खाएको थिएँ अनि दही खानुहुन्न रे भन्ने पनि भन्थ्यो दही नि खाएको थिएँ झन् साथीहरुको डेरी थाहा हुन्छ हाम्रो त के थाहा साथीहरुमा चाहिँ अब उनीहरुलाई नि के हो थाहा छैन दे जस्ट एक्सप्लोर तर हजुरलाई when you were in labor with मोनास्टर हुन्छ नि त्यो बेला चाहिँ कस्तो फिल भयो त्यति बेला त ओके बेबी आउँदैछ भन्ने भयो आफूलाई एकदम पेन पनि भयो थियो नि त हैन अनि फेरि मिडवाइफले चाहिँ बुढालाई बोलाउनु पर्छ बुढालाई बोला हेर्नु पर्छ उनीहरूले बच्चा पाएको हेर्यो भने अनि त्यहाँबाट थाहा हुन्छ गुड मिडवाइफ थाहा हुन्छ तिनीहरूलाई बच्चा पाउने व्यथा कस्तो हुन्छ भने बोला भने अनि लाइक म एकदम कमजोर किनभने अब प्रेग्नेन्सीमा नि उ भएको भएर एकदम कमजोर पनि थिएँ अनि स्लाइनहरू पनि लगाएको थियो अनि मोनास्टरको भाउ चाहिँ साइडमा थियो नि त अनि त्यति बेला अब लेबर पनि एकदम लामो लेबर भयो क्या मलाई चाहिँ गोडा डक्टर थियो लेबर पेन एकदम भएको लेबर पेन हुँदाखेरि मेन त ब्लिडिङ धेरै भएर नि गाह्रो भएको थियो कि कम्प्लिकेटेड भएको थियो अनि पछि फर्स्ट बेबी हो मोनास्टर पनि मिर्सा पनि दुवैजना फर्स्ट बेबी हो we didn't want to come to this world है हामीले लास्टसम्म गिभ अप नगरेको जबरजस्ती घिजाएर निकालेको लास्टसम्म we didn't give up त्यो भएपछि अनि नानी पाएपछि चाहिँ दिन्छ रहेछ नि त अनि यस्तोमा राखिदिँदाखेरि चाहिँ आनन्द भएको I know you're expressive यहाँ राखिदिँदाखेरि चाहिँ आनन्द फिल भएको क्या त्यति बेला त्यो चाहिँ ओके आम मदर भयो Did you feel like हेरे पनि मोनास्टरलाई पनि हैन मोनास्टर त पाताले लिखुरी थियो कोले भन्छ त्यसो हैन पाताले लिखुरी थियो खुट्टामा त लामो लामो है राम्रो रहेछ भन्ने भयो त्यसपछि फेरि मोनास्टरको पनि के हेल्थ केसले गर्दाखेरि चाहिँ कम्प्लिकेटेड भएर भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने भयो थियो कि मोनास्टरलाई सो भेन्टिलेटरमा राख्यो अनि त्यसपछि अनि एकदम खुसी ह्याप्पी मोमेन्ट भनौँ न त्यति बेला नै अनि अङ्कलले चाहिँ फेरि घर जानुभयो म सुप बनाएर ल्याउँछु भनेर अनि घर जानुभयो सुप बनाएर ल्याइदियो सुप बनाएर ल्याएपछि उसले पहिल्यै रेडी भइसकेर चाहिँ कि म नानी पाएपछि चाहिँ मेरो बुढीलाई गिफ्ट दिन्छु भनेर तर हाम्रो कल्चरमा चाहिँ फेरि नेपाली कल्चरमा चाहिँ एक्चुअली प्रेग्नेन्ट भएको बेलामा चाहिँ सुनहरू बनाउनु हुँदैन के गर्नु हुँदैन भन्छ नि त हैन तर अङ्कलले चाहिँ अलरेडी हि टोल्ड हर फ्रेन्ड हिज फ्रेन्ड द्याट लाइक समथिङ अङ्कलको साथीहरूलाई भनेर अनि हि बट चेन रहेछ बुद्ध भगवानको लकेट भएको चेन हैन Oh, is that the chain you still have? First time he gave me that one. Okay, sweet. That's cute. Okay, Mr. Manbahadar, you're doing things. Congratulations, you made it भनेर जस अफ गरेर अनि त्यो लगाइदिएको थियो के उसमा चाहिँ That's tearful पनि थियो कोले हो मलाई भनेको के आन्टी एकदम दुःख हुन्छ रे एकदम दुख्छ रे हैन बच्चा पढेर तर त्यो दुखेको चाहिँ जब आफ्नो बच्चाको अनुहार देख्छ नि यु फर्गेट इट इन्स्टेन्टली एकदम तुरुन्तै बिर्सिन्छ अनि त्यसपछि पिसाब गर्ने बेला मात्रै यु रियलाइज द पेन टोइलेट जाँदाखेरि रियलाइज हुन्छ तर फेरि नानीलाई खुलाउँदा उता बिर्सिन्छ
Okay. That's cute, right? So, like, obviously you had Manaslu first, right? And then second time you were like in Nepal, completely different setting, right? अनि all नेपालको हस्पिटल कस्तो केयरटेक हुन्छ यु नो इट त्यो त हो तर के रे मैले जचाएको डाक्टर चाहिँ एकदम राम्रो हुनुहुन्थ्यो हैन गाइनोकोलोजिस्ट डाक्टर एकदम राम्रो हुनुहुन्थ्यो अनि फेरि मैले ब्रुनाईबाट मलाई जचाउँदाखेरि चाहिँ त्यो मनास्लोले क्रिटिकल भएको थियो नि मेरो उहरू अनि फेरि मनास्लोले र्यासेस आएर म फेरि हस्पिटल धेरै बस्नु पर्यो थियो नि त त्यसले गर्दा त्यो डकुमेन्टहरु सबै दिएको थियो तिमीले अर्को बेबी पाउँदाखेरि चाहिँ तिम्रो डाक्टरलाई चाहिँ यो देखाऊ है भनेको थियो नि त सो त्यो डकुमेन्ट सबै मैले नेपालमा देखाउँछ नि डाक्टर त्यही फलो अप गरेर इभन दो लाइक she was not on duty that day din matra sick came ke again that's nice again for shape baby ne timi pani bhaera and I didn't want to come to this world टाउको त यस्तो कोन जस्तो हुन्छ होला यस्तो चेपेर आएको थियो नि मनस्लुको चाहिँ मेरिसाको चाहिँ यस्तो चेपेको थियो मनस्लुको चाहिँ यहाँ थियो के डल्लो के रे हाम्रो चाहिँ तपाईको त दुईटै बेलामा अंकलसँग साथमै हुनुहुन्थ्यो नै मेरिसाको पालामा बाबा थिएन मेरिसाको पाउनु भन्दा लाइक 1 वीक अगाडि बाबा हङकङ गएको थियो हैन उसको सेकेन्ड करियरको लागि हङकङ गएको थियो त्यसले गर्दा मेरिसाको पाउने बेला चाहिँ बाजी बजे हुनुहुन्थ्यो भनौँ न तर अब नेपालमा त फेरि अलाउ छैन नि त मान्छे ल्याउनको लागि सो बुवा मम्मी चाहिँ बाहिर बसिरहेको थियो अनि मलाई मात्रै लेबर पेनमा लगेको थियो obviously you already mom before हैन so was the feeling the same म पाउँदाखेरि पनि or was it like oh I have double the joy कस्तो भयो होला त्यो बेलामा सेम फिलिङ भयो नि अर्को बेबी भयो खुसी लाग्यो साथी भयो नानीको लागि भन्ने खालको हुन्छ आमा एन्ड मम्मी भन्ने so I was a toy for your older daughter साथी दुई जना एकअर्कालाई साथी भन्दा छुटेको टोय फर अदर डॉटर हो मेरो छोरीलाई खेलाउन निस्क्यो पाइदिएको साडे रिसिट नै के सेम हुन्छ जहिले पनि माया मान्छेले छुटाउँछ जेठो कान्छे भनेर तर मेरो लागि चाहिँ सेम छ मेरो मम्मीको चाहिँ के त हाम्रो मम्मीले कति भन्नु मेरो मम्मी अहिले काममा हुनुहुन्छ त्यो उहाँको स्टोरी चाहिँ के फर्स्ट बेबी चाहिँ उहाँ हङकङमा पाउनु भएको थियो नि त अनि हङकङमा त के भन्छ त्यो मिलिट्री हस्पिटल हुन्छ नि के बीएमएच भन्छ बीएमएच चाहिँ टाढा हुने नि त एकदम टाढा हुने रे के सो क्याम्पबाट बीएमएचहरु जान आउनु कति टाइम लाग्ने रे हैन घण्टै लाग्ने रे के कति टाइम लाग्छ भन्नुहुन्थ्यो के अनि हाम्रो बाबा चाहिँ बिचारा हाम्रो मम्मीले दिदी पाउने बेलामा चाहिँ हुनुहुन्थेन रे के त्यहाँ अनि बच्चा पाइसकेपछि पनि खबर गरिदिनु पर्ने रे के ल है तिम्रो बुढीले यो वाइफ हेज गिभन बर्थ कम भनेर के बिकज मेरो मम्मी त के त शी टोल्ड अस द स्टोरी हाउ शी somebody else के अर्को छेउको अंकलले सूप आफ्नो बुढीको लागि सूप लिएर आउनु भएको थियो रे अनि दे गिभ हर सूप के बिकज माई ड्याड डिडन्ट कम अन टाइम त्यो त्यत्रो खबर नपुगेर लाइक उहाँ थाहा पनि नहुने के सो कस्तो उस हुन्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो कि गाह्रो बिचारा अंकल चाहिँ फेरि बाटो नै थाहा नभएर हराएर सूप लिएर आएको रे के त्यो फर्मसमा मेरो बाबा सधैँ त्यस्तै हो अहिले पनि त्यस्तै हो बाटो हराउने त्यो त बिचारा त्यो केसमा चाहिँ फेरि हाम्रो चाहिँ लकी भयो मेरो चाहिँ फेरि कसो भयो झन् होल बटलाई नै थाहा पाएको यो मान्छे चाहिँ प्रेग्नेन्ट छ यो मान्छेले नानी पाउन लाग्छ भनेर त्यो मेरो चाहिँ सिकनेसले गर्दाखेरि के अनि मलाई कतिचोटि फेमस प्रेग्नेन्सी हस्पिटल जानु पर्यो अनि फलानु मनस्को बाबा चाहिँ जङ्गल उनीहरूको त एकोर्डिङ टु त्यो ट्रेनिङहरू के गर्दा जङ्गल जानु पर्ने थियो नि त जङ्गल गएको छ अनि फलानुको बुढी हस्पिटल लग्यो रे भनेपछि अनि उनीहरूले जङ्गलबाट फेरि घाइते भयो भनेर पठाउँदो रहेछ क्या अनि हेलिकप्टरमा ल्याइदिँदो रहेछ ए त्यो एक्सक्युज बनाएर बिराम फलामको बुढी हस्पिटल लगेछ भने चाहिँ त हस्पिटलमा हेर्ने कोही छैन यदि त्यो ठाउँमा चाहिँ अरू कुनै बच्चाहरू रेखपात गर्ने मलाई हेरदेख गर्ने कोही भइदिएको भए चाहिँ पठाउँदैन रहेछ अब कोही पनि नभए जस्तो म र बाबा मात्रै भयो नि त अनि चाहिँ मलाई लुक आफ्टर गर्नको लागि बाबा चाहियो नि त अनि बाबालाई त्यो जङ्गलबाट त्यसै पठाउनु भएन अनि घाइते बनाइदिएर ल घाइते भएर फलानु भनेर पठाइदियो ओ माय गॉड हेलिकप्टरमा स्क्यान्डल हेलिकप्टरमा आउँथ्यो हस्पिटलमा आफू हस्पिटल हेलिकप्टरमा सब दुख आफूले गर लास्टमा त राजा हेलिकप्टरमा सवारी त्यो भन्दा पनि ड्यू आउने बेलामा 1 वीक अगाडि ड्यू डेटमा भनौँ न ड्यू डेटमा गएको थिएँ अनि के अरे सबै सामान बोकेर आइज भन्थ्यो मिडवाइफले ओके सबै सामान बोकेर गएको थिएँ अनि मेरो साथी अनिता र दुर्गाले मलाई एकदम हेल्प गरेछ त्यति बेला चाहिँ अनि तिनीहरूसँग गएको थिएँ भरे हस्पिटल एडमिट भयो अनि हस्पिटल एडमिट भयो म एक्लै थिएँ नि त त्यति बेला त अनि त्यहाँबाट के अरे अनि मनस्को बाबालाई बोलाउनु पर्यो त्यति बेला पनि घाइते भनेर बोलायो होइन अनि आयो ऊ आयो आफू त थम हिँडिरहेको छ अब पिरियडको लेबर पनि केही छैन के अरे होइन थम हिँडेको छ नि त
अनि त्यहाँबाट उनीहरूले त्यो के चेकअप गरेपछि चाहिँ ओके न ड्यू भएको छैन जा ब्याक जा अनि भोलिपछि फेरि त्यस्तै केही भयो भने वाटर ब्रोकर भयो भने चाहिँ आइज है भने ओके त्यहाँदेखि फेरि घर गयो त्यहाँबाट फेरि अङ्कल फेरि जङ्गल होइन अङ्कल फेरि जङ्गल फेरि अनि पछि त अनि अचानक त्यसपछि चाहिँ फेरि मेरो चाहिँ ब्लिडिङ धेरै भएर अनि हाउ टु गो हस्पिटल नि त त्यति बेला नि फेरि अङ्कल जङ्गलमै थियो ल आइज रे फलानु तेरो त भने अनि कतिचोटि भन त इमेजिन गरेर त अनि बटलाइनमै हिट भयो नि त सबै कतिचोटि होइन कतिचोटि चाहिँ घाइते भएको एकदम नाजुक रहेछ so clumsy but that's very nice of babako mates or whatever commanding in charge or whatever to understand that that one thing about military and John especially our Asian culture is like community yeah community definitely tight knit community so we look out for each other huncha yeah when you look out for each other you also talk about each other but at the end of the day no there's always a yin and a yang for things no Oh my god कस्तो हाँस्ने कुरा गर्नु कतै भने कोही नभएको जस्तो भयो मलाई चाहिँ अनि मैले कति धेरै I've heard many stories of so for example मेरो my friend when her mother gave birth to her uncle को चाहिँ त्यो लेबरमा के uncle को चाहिँ टी-शर्ट यहाँबाट यहाँसम्म च्यातेको रे के अङ्कलले चाहिँ झुकेर हात समातेर चाहिँ बुढीको अनि हात त धन्नै भाँचेको रे अनि हात्तीको बल आउने रहेछ यो केटीहरूलाई भन्थे रे के लाइक लेबरमा के त्यस्तो तपाईँको त्यस्तो स्टोरीहरू I have one I was a curious child नि त अनि मलाई बजेलाई आस्क गर्थ्यो बजे लेबर हुँदा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा बजे वाज लाइक बजे डिड यस्तो रे के अनि यो धन्दै दुलो परेको रे के अनि फेरि त्यति बेला फेरि मम्मीहरूले के भनेको थियो भने बेथा लाग्ने बेलामा चाहिँ आमा नसम्झे मलाई नसम्झे अफकोर्स मान्छेहरूलाई त मम्मी आउँछ नि त होइन बेथा लाग्ने बेला चाहिँ मम्मी नसम्झे मम्मी सम्झ्यो भने चाहिँ बेथा लामो हुन्छ अरे भन्छ थियो अनि मम्मी आउने होइन अनि त के अरे त्यसको बाबाले मम्मी भन्नुहुन्न अरे के मम्मी रिस उठेन आन्टी किनभने मम्मीले फेरि मम्मी नभन् भनेको थियो नि त त्यसले गर्दा रिस त उठेन त्यति बेला चाहिँ मम्मी भन्नुहुन्न अरे भन्छ अनि मम्मी भन्ने त आउँछ नि त मम्मी भन्नु चाहिँ बेथा लामो हुन्छ रहेछ भनेर सिकाइथ्यो कि तर कति रिस उठ्छ होला है कति मान्छेलाई त आफ्नो बुढालाई देखेर रिस उठ्छ अरे नि त लेबर धेरैले रिस उठ्छ अरे भन्दै थियो होइन अनि एउटा केटी थियो के शैमिशा भने अनि when she उसको लेबर चाहिँ उसले सबै फिल्म गरेको क्या अभियसली त्यो निस्किने पार्ट त होइन बट इट्स अन युट्युब इफ यु वान्ट टु सी होइन अनि त्यसको बोयफ्रेन्डलाई त्यसले के टी सर्ट लगाइदिएको न नो ओभरिज नो ओपिनियन भन्ने क्या I laughed. So त्यसको बेथा चाहिँ like she was on labor for like कति hours नै के like 36 okay 24 like almost like a whole day plus थियो के no ovaries no opinion टी-शर्ट लगाएर he was walking around के अनि केरा मान्छेहरुको चाहिँ फेरि यस्तो हुन्छ के मेरो साथीले फर्स्ट बच्चा रे हैन उसको अनि हेर्न आएछ भनेर के डाक्टरले बच्चा निस्किने बेलामा थिएटरमा गएर त्यही धन्ने ढलेको रे के रिङ्गटा लाएर के कस्तो हुन्छ रे केटाहरु गाह्रो हुन्छ अनि यु नो त्यो मैले भन्थे नि त्यो दाइ अस्ति भर्खर बच्चा पाउनु भयो नि त अनि त्यो दाइको चाहिँ बिचरा ढाड एकदम नराम्रो बिग्रेको छ के आन्टी नि एक महिनासम्म दुखिरहेको थियो ढाड अनि जब चाहिँ बेथा लाग्यो नि he was taking कस्तो स्ट्रङ पेन किलर के अनि उहाँ hours and hours पछि त्यो खप्न नसकेर त्यो ग्यास एन्ड एयर खान्छ नि के आन्टी त्यो उयो ग्यास खान्छ के एकदम उयो स्ट्रङ वाला पेन किलर बुढीले खाइरहेछ बुढीसँग उले पनि खाँदै सुतेको who is actually on labor अनि मेरो अर्कोजनले त्यही धन्दै ढलेको नि साथीले के बिचरा ऊ पनि सुते छैन नि त 24 घण्टा 3 घण्टा भयो हैन बल्ल बल्ल यस्तो गरेर बसेछ रे बुढीले ओइ यसले मसाज गर्दा अनि अब गर्नै पर्यो हैन मलाई थाकेछ भन्नु भएन अब देयर इज अ बिगर ट्रबल लाइक बिगर प्रब्लम देयर यस्तो तर केरा मान्छेहरुको स्टोरी सुन्नुपर्छ दे आर लाइक थ्यांक गॉड फर मसाज गन्स नाउ है लाइक देखि लिटरली यस्तो बस्न मिल्छ नि त बट व्हेन यु आर स्लीप डिप्राइभ त्यो तिनी गर्दैन गर्नु भन्ने कस्तो दिन्छ ओ माय गॉड आस्तो हाँस्ने हजुरको पालामा ग्यास एन्ड एयरहरु हुन्थ्यो थिएन सो यु जस्ट लाइक ओ माय गॉड लाइनहरु चाहिँ लाउँथे त्यस्तो त के पनि थिएन अहिले पनि थाहा छैन म त्यही त अब सक्यो भन्दाखेरि सक्थ्यो यु कुन रिलेट टु व्हाट शी सेड ग्यास एन्ड एयर भन्दा सो नो एपिड्युरल नो नथिङ एपिड्युरल थिएन Wow, warriors. That's all I've got to say. Warriors. त्यो बेलाको वुमेनहरु चाहिँ अनि बच्चा पाइसकेपछि चाहिँ आन्टी तपाईको लाइफ चाहिँ कसरी चेन्ज भयो लाइक
कस्तो 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 कुराहरू तपाईँले गर्न पाउनु भएन बच्चाको कारणले त कस्तो नर्भस सुनेको बट अब obviously बच्चा भएपछि त there are certain things you restrict changes हैन अनि एक्कासी चाहिँ कस्तो चेन्जेसहरु आयो नि तपाईको लाइफमा मलाई त खासै त्यस्तो चेन्जेस त केही नै लागेन किनभने अब साथीहरुको देखिरहेको थियो हैन साथीहरुको चाहिँ पहिले नानी भइसकेको थियो नि त उनीहरुकोबाट पनि सिकेको थिए हेर्दै जाँदा फेरि ग्रुप सर्टेन ग्रुपै त्यस्तै भयो नि त सबैजनाको नानी काममा भयो त्यसले गर्दा केही नि भएन अनि अब गफै त्यस्तै हुन्थ्यो नानीहरु लिएर जाने बाहिर जाने घुम्ने त्यस्तो मात्रै हुन्थेन त्यसले गर्दा सर्टेन त्यस्तो केही उते चेन्जेस त केही पनि राखेन maybe if you were on the outside world and not on camp then maybe life would have been different त्यो भयो चाहिँ you would be like हुन्छ नि oh no मेरो लाइफमा कति डिप्राइभ भयो हैन त्यहाँ त रमाइलो त्यो साथीहरु आउने भेट्ने उ गर्ने गरे कहिले कसको घरमा ग्यादरिङ भइराख्ने गर्दाखेरि त्यस्तो केही नि फिल भयो निद्रा सिन्द्रा पनि हराएन आन्टी बच्चाले गर्दाखेरि निद्रा हैन मनस्लो त सुत्थ्यो मजाले मनस्लो सुत्थ्यो अनि जब नानी मेरिसा पाएपछि मेरिसा चाहिँ मसँग सुत्थ्यो मनस्लो चाहिँ बाजेबोजूले लगेको थियो नि त तर मनस्लो बाजेबोजूसँग नसुत्ने के अनि हामीसँगै आउँथ्यो अनि हामी चाहिँ फेरि यसलाई किस दिन्छ भनेर डरले गर्दा बाजेबोजूसँग सुताउँथ्यौं के अनि कति हुन्छ नि त न I've heard many stories about how mothers like new mothers have fallen asleep on their baby while breastfeeding ke ani we also had this woman who bichara the baby died ke A&E ma aako थियो ke so she came into A&E basically she fell asleep while breastfeeding her child and the child didn't survive ke it was really sad bichara it's like you've just got this baby you have this new joy in your life and then you've killed it and the fact that you were learning to be a mother as well and affaile gare ni ta exactly so no matter how much people say ki it's not your fault the guilt factor will always be there हामीलाई चाहिँ फेरि मिडवाइफले नै भनेथ्यो नि त बेबीलाई चाहिँ सुतेर कहिले पनि नखुलाउनु दुध खुलाउँदाखेरि चाहिँ जहिले पनि आफू सिटिङ अपराइट भएर काखमा लिएर खुलाउनु भन्थ्यो नि त त्यसले गर्दा आफू सुतेर खुलाएको भए त सायद सुतिन्थ्यो होला अनि त्यही भएर राति पनि उठेर खुलाउँदाखेरि त त्यस्तो उ चाहिँ भयो अनि आन्टी सो अर्को चिज चाहिँ the mothers have said this कि when with your first child के you become super I wouldn't say restrictive but you become super careful about what you do with that child okay त्यही भएर फर्स्ट चाइल्ड चाहिँ धेरै जस्तो अलिकति टिमिड हुन्छ भनेर भन्छ के हाउ ट्रु इज द्याट तपाईलाई मनसलाई हुर्काउँदा र मेरिसालाई हुर्काउँदा डिफरेन्स फिल भयो कि भएन डिफरेन्स त अभियसली हुन्छ नि किनभने मनसले फर्स्ट चाइल्ड थियो अनि हामीलाई प्यारेन्टहुड कसरी गर्ने पनि त्यति साह्रो थाहा थिएन साथीहरुको लैलाबाट साथीहरुले सिकाएको जे हो त्यही मात्रै सिकायो हैन त्यही अनुसार मात्र फलो गर्दै गयो अनि मनसलाई सर्टेन टाइम पुगेपछि हामीले बच्चालाई बोल्न सिकाउनु पर्छ भन्ने थाहा छैन खाली हामी त अब त्यो बच्चा ग्रोन अप हुन्छ पास गर्नुपर्छ पास नि गर्छ यसो गर्छ उसो गर्छ भने अनि काली भने मनसले फेरि जिब्रे कसरी निकाले तिनी जिब्रे मनसले बोल्न सिकाएन नो लाइक सर्टेन टाइममा सिकाउनु पर्छ भन्ने थाहा छैन बोल्न सिकाएन भनि न सर्टेन पिरियड एज आएपछि चाहिँ बोल्न सिकाउनु पर्छ भन्ने थाहा थिएन भन्ने कुरा पो भनेको I know this story but I didn't know that मनसले बोल्न सिकाउनु सर्टेन एजमा सिकाउनु सर्टेन एज भन्दैछु मैले सर्टेन एज आएपछि बोल्न सिकाउनु पर्छ भन्ने हामीलाई थाहा थिएन भन्ने कुरा नि त अब हामीहरूले बोलेको सँगै कपी गर्दै बोल्छ होला भन्ने भयो नि त नि अनि नानु भने पुलुक्क हेर्थ्यो गरेर बस्थ्यो अनि त्यो जिब्रो निकाल्ने नि फेरि त्यति बेला भिडियो च्याट सिडियो च्याट केही हुने थिएन हैन अनि यो जिब्रो मनसले त जिब्रो निकाल्ने भएछ भन्थे साथीहरुले पनि ए जिब्रो भित्र हाल भन्थे नानीहरुले साथीहरुले नि हामीले नि हाल भन्थ्यो यसो गरे एकछिन पछि फेरि गरी निकाल्दै राख्थ्यो त्यसो सिकाउनेहरु के पनि भएन अनि जब हामीले हङकङमा मुभ भयो त्यसपछि चाहिँ अनि हङकङमा मुभ भएपछि मम्मीहरुलाई बोलाएको थियो हामीले हङकङ भिजिटको लागि अनि त्यति बेला चाहिँ म मेरी साउले प्रेग्नेन्ट भइसक्यो पेटमा आइसकेको थियो अनि हङकङ भिजिटमा आउँदाखेरि त इट वाज नेली मनसले वाज नेली 1 इयर हैन त्यति बेला मनसको फर्स्ट बर्थडे जस मम्मीहरुको सँगमा मनाएको भनौं न मनाउँदाखेरि चाहिँ मम्मीहरु आएपछि चाहिँ के हो तिमीले त बच्चालाई अहिलेसम्म बोल्न नि सिकाएको छैन रहेछ खान नि सिकाएको छैन रहेछ त्यहाँदेखि नि मम्मीहरुले नै सिकाउनु भयो के मम्मी भन
ड्याडी भन बाबा भन भनेर सिकायो How त्यहाँदेखि old was Manaslu? 1 year 1 year ठिकै हो to be honest हैन त्यति तर बेला अनि हिँड्न नि मम्मीहरूले मनसले चाहिँ अब कस्तो हुन्छ म फेरि प्रेग्नेन्ट भएपछि एकदम सिकनेस फेरि स्टार्ट भएको थियो होइन मनसले चाहिँ मैले राम्रोसँग के अरे केयर गर्न पाइनँ कि त्यो 1 yearको टाइम जति पहिला गरेँ मेरिसा प्रेग्नेन्ट भएपछि गर्न पाएन अनि बाबा जङ्को काममा जाने बाबा आएपछि गोलगट्टीमा राखिदिन्थ्यो आफू चाहिँ सुतेको गोलगट्टीबाट झालबाट हेरेर बस्ने हो त्यस्तो हुन्थ्यो नि त मनसले पछि बुवा मम्मी के अरे मम्मीहरू आइसकेपछि चाहिँ मम्मीहरूले चाहिँ घुमाउन लाने फुपूले मम्मीले होइन कान्छी फुपू पनि बोलाएको थियो 3 जना हुनुहुन्थ्यो सो उनीहरूले खाना खुवाउने बोलाउने अनि कान्छी फुपूहरू त्यसपछि चाहिँ जिब्रोमा बिचरा के हानी अनि जिब्रोभित्र कम नो चाइल्ड अब्युज देयर अनि अहिले अनि सबैले फेरि तेरो बाबाले के अरे काठकोमा फेरि प्रेग्नेन्ट भएको बेलामा काठमा गर्नु हुँदैन बाबाहरूले भन्दो रहेछ नि त होइन अनि त्यति बेला चाहिँ मनस्को बाबालाई काठमा चाहिँ गरेको थिएन तर माछा मार्नु चाहिँ खुब जान्थ्यो क्या समुद्रमा अनि हो त्यस्तो भयो भने चाहिँ बच्चाहरूले जिब्रो निकाल्छ अरे भन्थ्यो अनि सबैले काठमा के गरेको थियो कि के हो त्यसले जिब्रो निकालेछ भनेर भन्दै थियो कि पछि स्टप भयो अब्युज चाइल्ड त्यहाँबाट बल्ल सिक्यो नि त बिचारा बोल्नु सबै सिकाएको त्यहाँबाट not if Bojeru had not come Hong Kong, Manaslu would like literally be not speaking. No, it's funny how you guys thought I'm not copy got 6 I know. मम्मी बाबा भन्न त भन्यो नि बाबा भन् मम्मी भन्न त भन्थ्यो नभन्ने के अनि अरू त अब के सिकाउनु त नि भने अरू त किन चाहियो अरू त के सिकाउनु बोलेकै छैन भने लाग्यो तिम्रो पालमा चाहिँ लकी भयो बाजे बजेसँगै हुर्क्यो सबै कमेडी बिग फ्यामिली भएर उला चाहिँ सजिलो I just love how के भन्छ रे मम्मीहरु were so naive के त्यो बेला भन्छ नि young parents हुन्छ नि यस्तो स्टोरीहरु त we don't really hear नि त like हजुरको जेनेरेसनमा we hear a lot of Bethalako stories, how it was a difficult child or this okay. They were the ones it takes a village to raise a child. Yeah, definitely. Like, true. Imagine Uncle Auntie Palamata, they had no choice but to live away from friends and family. Just in case, if we ever give birth, if we're on our own, then la MERI. It's very difficult to. And if you don't have postpartum depression, you're lucky, also. Yeah. Imagine if you go postpartum depression and you have the child on your own, you're screwed. That's hard. And your husband, when exercise go away, imagine the military. Oh my God, no, thank you. Auntie, but you know about camp when you're just mothers and young couples, without other families to raise them. Postpartum depression, they देखिन्थ्यो कसैलाई नि देखेन नानी त्यो त जस देखे कसैलाई नि फिल भएन सबैजना दे वर ह्यापी कसैले नि त्यस्तो बारेमा कुरै गरेन के कुरा नगर्ने नि is another thing. I guess because it was away from home as well, so it kind of felt like I don't know, like a break. Because they were like, you had to live with the sasa sasura and all that. Most of them चाहिँ from पोखरा थियो अनि एउटा साथी चाहिँ पोखराबाट भए पनि उसको माइती चाहिँ देहरादुनबाट आएको थियो अनि म थिएँ काठमाडौँबाट है अनि त्यसले गर्दाखेरि कोही एकजना हुनुहुन्थ्यो धरानको बाँकी सबै त्यो उसकै भएको भएर त्यो बिचारा जो देहरादुनको थियो नि उसले चाहिँ एकदम मिस गर्थ्यो कि मम्मी सी वाज भेरी यङ हामी अमङ आवर ग्रुपमा पनि भेरी यङ के ऊ चाहिँ एकदम सानो थियो सानोमा नानी पायो उसले चाहिँ बिचारा मम्मीहरू चाहिँ मिस गर्ने त्यस्तो गर्थ्यो तर त्यसो ऊ चाहिँ भएन त्यस्तो त्यो कहिले कसैले त्यो उसको बारेमा चाहिँ केही नै गरेन कम्प्लेन तर आई थिंक बिकज us women when we are growing up because we learn that we don't get as much support from the whole world. I think there's some bond that's amongst women on each other, like when we're all in the same situation or when we see somebody suffering through a situation, I think we instantly understand, right? We instantly understand and we instantly go for support. अब जस्तो कुरा काट्ने भए पनि हैन लास्टमा शेयर गर्ने त it's women and you know it better as well. Yeah. Like women know better, like despite the fact that whatever the world says, like यस्तो गर्नुहुन्न, you know when you're whoever needs whatever, हैन अनि it's good because like I think मलाई चाहिँ the post pregnancy त्यो what's the period called? Post pregnancy period. सुत्केरी भन्छ नेपालीमा, what's in English?
what, postnatal? Oh, postnatal. Yeah, that situation. I remember when my Maizu gave birth. My nieces, my cousins, they were very young. Okay, thought Maizu, let's say, she hated Nepali soup, like so bad. She hated it, but obviously you were only allowed to give that neither. But Nepalमा त त्यही त हो नि soup पनि त खायो भन्छ नि त बच्चालाई दुध दुध आउँछ भनेर भन्दा नि त्यो she used to hate it, and I used to eat her soup. She used to be like खाइदे खाइदे फाल्यो भने बाजेले गाली गर्छ अनि मैले खाइदिन्थ्यो. अन्त अनि ब्रेस्ट फिडिङ पनि त इट्स सो डिफिकल्ट टु लर्न ब्रेस्ट फिडिङ त डोन्ट आस्क. मनस्लोको पालमा त आई रियली ह्याड अ हार्ड टाइम त्यो ब्रेस्ट फिडिङको बारेमा. तर मनस्लोको पालमा म प्रेग्नेन्ट हुँदाखेरि चाहिँ यु नो वाट ह्यापन भने मलाई चाहिँ एकदम सिकनेस पनि भएको. सिकनेसको साथसाथै लाइक हेभी ब्लिडिङ पनि हुन्थ्यो कि त्यसले गर्दाखेरि मलाई कम्प्लिटली बेड रेस्ट गर भनेको थियो होइन. अनि के अरे एभ्री टाइम के अरे आई फेल सिक अनि ब्लिडिङ भइजान्थ्यो क्या. अनि त्यसले गर्दाखेरि आई हेभ टु गो टु द ब्रुनाबाट टाढा हस्पिटल पनि लगेर त्यो के अरे बिएच भने जस्तै टाढा हस्पिटल लगेर समथिङ के भन्थ्यो हस्पिटल आई फरगट. त्यहाँ लगेर स्क्यान पनि गरेको थियो कतै बेबी मिसक्यारेज भयो कि भनेर होइन. अनि किनभने ब्लड क्लटै जान्थ्यो नि त मिसक्यारेज भयो कि भनेर लगेको थियो. अनि तर बेबी वाज देयर किनभने हार्टबिट फेला पाऱ्यो होइन. अनि हार्टबिट फेला पारेपछि चाहिँ ल ओके बेबी सेफ भने. तर मलाई चाहिँ के डर भयो थियो भने चाहिँ अब त्यो ब्लड त क्लट गइरहेको छ होइन. जसले गर्दा बेबी हुने हो नि त होइन. त्यो नि छैन गइरहेको छ. त्यसले गर्दाखेरि मनस्लो नपाउन्जेलसम्म चाहिँ मेरो बेबी हेल्दी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने एक प्रकारको पिर चाहिँ थियो होइन. त्यो चाहिँ डर थियो एकदम डर थियो. अनि जब मनस्लो पाएँ त्यसपछि सी गट प्रब्लम. अनि अदर कतै त्यो ब्लड क्लटले गर्दाखेरि पो त्यस्तो भएको हो कि पनि भयो. अनि आफ्टर द्याट सी वाज बोर्न नियर टु द दसैँ टाइम होइन. दसैँको टाइममा आएको थियो. अनि फेरि कालरात्रि पूजा अरे कुनै के हुन्छ अरे कम्प्लिटली न्यू फर त्यो आर्मीको हामीलाई थाहा पनि थिएन. कालरात्रि पूजा के हुन्छ अरे यहाँ त सब बत्ती निभाउँछ भने ओ माई गड ल मनस्लो हस्पिटल आएछ आमा छोरी कसरी बस्ने यत्रो हस्पिटलमा अँध्यारोमा भन्ने फिल चाहिँ भयो थियो कि हो. त्यस्तोहरू चाहिँ थियो. अनि मनस्लोको फेरि लाइक ब्रेस्ट फिडिङमा चाहिँ एकदम ट्रबल भयो थियो किनभने अब त्यो सेन्सर गर्नुपर्छ है त्यस्तो नगरेर त्यो नै भयो भने मैले आई हेभ टु युज त्यो के अरे सेनिटाइजर के अरे सेनिटाइज गर्नेवाला निपल क्या. आई हेभ टु बाई द्याट वान. अनि त्यो राखेर खुलाउनु पर्ने भयो थियो कि किनभने मनस्लो दुधै खान नसक्ने भएर. अनि एभ्री टाइम लाइक ब्रेस्ट फिडिङ गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ पानीमा बोइल गरेर अनि खुलाउनु पर्ने थियो कि कतै. अनि आन्टी त्यो यु नो त्यो तपाईँको यो प्रेग्नेन्सी फर्स्ट प्रेग्नेन्सी जर्नी वाज क्वाइट एन्सियस नि त. Did you ever feel like because मेरो पाठेघर कमजोर भएर did you ever feel that did you ever blame yourself? गरेँ नि त्यो त सायद यो पनि भएको भएर पनि होला भने. तर डक्टरहरूले फेरि सबै एभ्रिथिङ इज अलराइट नाउ ट्रिटमेन्ट दबाई पनि खाएर गएको थिएँ नि त म नेपालबाट जाँदाखेरि. सो त्यसले गर्दाखेरि हुन्छ होला यसले गर्दा पनि हो कि पनि भएको थियो. दबाईहरू के चलायो फेरि पाठेघर उ गऱ्यो भने प्रब्लमहरू आउँछ अरे पनि भनेको थियो नि त पहिला. अनि फेरि मम्मीको पनि फेरि पाठेघरको अपरेसन गरेको नि त. सो इट्स अ जेनेटिक जान्छ भने त्यो एउटा पनि थियो. अनि खै त्यो त्यस्तो जस एकदम मनस्लो हुँदाखेरि चाहिँ एकदम वरिड चाहिँ थिएँ मनस्लो प्रेग्नेन्ट हुँदाखेरि चाहिँ. मेरिसाको बेलामा चाहिँ मेरिसाको प्रब्लम आयो किनभने मनस्लो राम्रै भयो नि त. त्यसले गर्दा मेरिसाको बेलामा चाहिँ बिल गर्नु she's going to be fine भनेर warrior child. अनि अर्को टपिक द्याट हाम्रो सोसाइटीमा वी नेभर रियली address or talk about is miscarriage क्या आन्टी है. Because मैले when I've spoken to a few women miscarriage is so common रहेछ. It's so common रहेछ तर it's not commonly discussed हुन्छ नि. कुरै हुँदैन नि त. लाइक तपाईँहरूको आइमाहरू when you were like all women तपाईँहरू did you guys ever talk about बच्चा लुज भएको miscarriage भएको त्यो पार्ट अफ द स्टोरी? त्यति बेला त कसैको पनि मिसक्यारेज भएको थिएन होइन कुरा भएन. अहिले चाहिँ मेरो हामीसँग काम गर्ने कलिगको चाहिँ 2 टाइम्स मिसक्यारेज भयो कि. सो इट फिल्स लाइक सम्झिँदा पनि गाह्रो हुन्छ होइन एकदम गाह्रो हुन्छ. त्योभन्दा पहिला पनि मैले हाम्रो साथी के अरे बहिनीको सेली उसको पनि मिसक्यारेज भएको हो. लाइक सी रियली वान्ट्स बेबी गर्ल होइन. सी रियली वान्ट्स बेबी गर्ल तर के अरे मिसक्यारेज भयो. अनि अर्को टाइम बेबी पायो अनि बेबी पास अवे लाइक कति दिनमा होइन के अरे ब्रेस्ट फिडिङमा सकेर उ भएर बित्यो. अनि आफ्टर द्याट लाइक सी रियली वान्ट्स टु ह्याभ बेबी. आई थिङ्क 7-8वटा बेबी मिसक्यारेज भयो होला उसको होइन. 3-4 बेबी मिसक्यारेज उसको मात्रै. अनि अहिले मसँग काम गर्ने बहिनीको पनि लाइक बेबी ट्वाइस मिसक्यारेज भयो कि हुँदाखेरि चाहिँ अब उनीहरूको फिलिङ्स हामीले अन्डरस्ट्यान्ड गर्न सकिन्छ क्या. इट्स रियली हार्ड. Yeah, I remember when
auntie ko चाहिँ when the baby passed away, Nirvan, we remember like auntie le birth diyo भने we were quite young actually, like maybe 7-8 years old. अनि हामीहरु सबजना भेट्न गएको and everything, and then all of a sudden next morning he's not there. And I remember seeing her literally break through. Yeah. Until I was like, this is not a nice feeling. We were young, but it's literally like, Bhai is there and Bhai is not there. But हामी त young थियो, तर we could like still make do what the scene was, हैन. तर उसको brother त he was very young नि त त्यो बेलामा त है. And auntie was like literally broken apart. And after that, I think she tried few babies, but then it still didn't work out, हैन. अनि एकदम when the last one was born, she was very careful with him, okay? And we all were very cautious of mommyहरू, because they were in the same friend circle. They were very cautious of what she did, what she didn't do, like एकदमै protect her because of all the experiences. It's not fun either. They were. I remember when Nirvan passed away. Yeah, it was quiet. Oh my God! Like in that era, now when we knew so little about caring when you're pregnant and pregnancy, and so much information about your infection control and all that. Yeah. Miscarriage. I doubt people just didn't talk about it. People just didn't talk about it, or people just didn't know they were pregnant as well. Yeah. If it was very early on, like एकदमै period आथेन अनि एकैचोटी period came out in all of a sudden type हुन नै सक्छ नि त. So maybe some people didn't even know. Exactly. And because there wasn't that advanced CT scan, whatever, come on man, they didn't even have epidural, gas and air. Like let's just leave it at that, you know. That's crazy. हाम्रो नेपाली कल्चरमा चाहिँ नानी पायो भने चाहिँ एकदम टेक केयर गर्ने अब भन्छ नि विथ मम एन्ड बेबी सबैलाई एकदम केयर गर्ने हुन्छ, तर मिसक्यारेज भएको मान्छेलाई चाहिँ केयर गरेको देखिदैन के. Yes, because एकदम मिसक्यारेज भएको पनि त इट्स लाइक सुत्केरी नै हो नि त, काइन्ड अफ हैन, लाइक बेबी नभएको तर सुत्केरी हो नि त, तर केयर गर्दैन के. त्यो चाहिँ मैले धेरै देखेछु, स्टिल पनि अहिले पनि अहिलेको उसमा आएर पनि गर्दैन भनौँ न. मिसक्यारेज भएको मान्छेले चाहिँ केयरलेस गर्दैन. इभन लाइक ममहरूले पनि जसको बेबी मिसक्यारेज भयो उसले पनि आफ्नो हेल्थको लुक आफ्टर गर्दैन क्या. Because the society made a believe that just because you don't have a baby you don't deserve that kind of treatment type. I think that it's you don't. It's like I don't think they understand that monko pain is just as bad as physical pain. And when you go through a miscarriage, obviously I'm not a mother, I don't intend to be yet. It's like your womb was preparing for that, and your womb had that baby for a while. And regardless of if it was like a stillborn or like they moreko for a few months or just like even in the initial fetal stage, your womb is still crumbling. And you're crumbling inside as well because you have that guilt. मैले राख्न नसकेको भनेर. त्यस्तो बेलामा चाहिँ family support and I hope like our podcasters, the listeners who do this, husband and your close knit family, if your uncle, if your auntie, and even like uncle like पनि, do check on him because parents equally women like effect भएको जस्तै male लाई नै हुन्छ के, because he's got equal part in that as well, हैन, making the baby part at least. So it's equally hurting. So I think as a community, how close knit we are, we need to talk about these issues and actually not just talk but be there for each other when we go through times like that. Put it in practice. Only women who go through miscarriage are not as cared for as women who have given birth. Okay? Even in this country, it's common. Okay? Like people are now fighting for the law to change, okay? Because they have maternity pay for paid leave for people who have given birth. Now they're basically campaigning to make a law change where, if you've gone through miscarriage, you should get paid leave as well. I think more like, I don't know about, obviously I haven't experienced through that. And when you have a maternity, when you're going through maternity, you have that reward at the end of the day. You see your baby smile. Miscarriage, you don't even have that. Like, how do you actually come from that thinking, oh, about it, I'm going to fight this world? Psychologically, do you know how traumatic that is?
like you had a baby, now you don't anymore, and कति आफूले आफूलाई blame गर्छ होला, like that is actually very long compared to the physical healing. Mentally is difficult, and you expect you to just go out there, just get back to work, like त्यसले गर्दाखेरि फेरि next time pregnant हुँदाखेरि पनि like still anxiety हुन्छ नि त. Yeah, definitely trauma, because you never healed with that, no? First time यस्तो भएको थियो, second time पनि यस्तो हुन्छ कि अझ पनि हुन्छ कि भने like till baby नहुन्जेलसम्म त्यो भइरहँदो रहेछ क्या. अनि one thing is that because that's the mother that's carrying the baby, whatever the mother feels, I think the baby feels, the anxious हुन्छ क्या. अनि त्यही अनुसार बेबी त्यस्तै खालको आउँछ नि त हैन, उनीहरुको बिहेभियरहरु त्यस्तो हुन्छ त हो नि. Oh my god, this is so scary. Like just like हाम्रो पालामा के रे भगवानको फोटो राखे, भगवानको बच्चालाई राम्रो हुन्छ रे भन्थ्यो, राम्रो मान्छेको फोटो हेरेर बिहान भन्थ्यो. त्यस्तै भने जस्तो त हो नि, गाना सुन्दै बच्चाले राम्रो ह्यापी हुन्छ भने जस्तै यदि मम्मी एंजाइटीमा छ भने त of course it affects baby लाई नि त. अनि आन्टी हैन, त्यो anxiety whether you that will go on until your children are like grown up, no? Yeah, definitely. Even now, whenever they go out, or whenever they are out somewhere else on their own, you will still feel that anxious. Oh, my child. With that said, I think it's time for our rapid fire segment, because you're a special guest. We've never done it before, and it's quite, actually, we've covered quite a lot of bases, and I have to just break it and make it a bit livelier, I guess. I hope you like our new set. यो चाहिँ तपाईकै छोरीले प्रिपेयर गरेको क्वेशन है आन्टी. तपाईले चाहिँ विदिन लाइक नसोचिकन मनास्लु कि मेरिशा, मनास्लु कि मेरिशा. You can't think दुईटै हो यस्तो हुन्न. No, mommy. Come on, this is a rapid fire. You watch so many talk shows. Come on, you need to know it's rapid fire. Come on. Fuel your body. Yes, that's it. Let's go. Maybe you didn't look at enough Bhagwan ko photo when you were pregnant with me. Don't राख जन बजेले कोठा भरि राख्दै थियो तिम्रो भगवानको फोटो के को over spill भयो. ल आन्टी सुरु तपाई. Do one word question. No. I think you should. I'm just gonna go at mom. You better be me. Hey. Who gave you the most sleepless nights? कोले धेरै दियो तपाईलाई sleepless night? हजुर. दुबैजना थिएन त्यस्तो. Mommy. No, sleepless night थिएन के? No, as a child, like who gave you the most sleepless nights? दुबैजना थिएन भन्छ त नि मैले. You can't say that. I think it's मनास्लु किनभने तपाई मासको बेसी बिरामी भन्नु भएको थियो नि त. Sleepless nights भन्नाले अब okay ल who was more tiring? Tiring मनास्लु? Yeah. There you go. यो चाहिँ rigged question है आन्टी. Which daughter can you trust in an emergency? Merisha. उहाँले भने नि यो rigged question हो के? Does that mean मनास्लु होइन? No, तिमीलाई just emergency हरुमा ठक्क गर्दाखेरि quick reply पनि आउँछ दोबाट त्यसलाई. अनि को चाहिँ picky eater थियो? Picky eater? दुईटामा. Picky eater दुईजनै खान्छ. मनास्लु होला. Manaslu, picky eater. She's still picky eater. Oh, she is picky. She's pickier than me. Yeah. She doesn't want it. Yeah. Until you understand who was your little pet? Like, who is it? There, tapalai lap person. Lap ये कैसा? Manaslu ले है ना? Manaslu ले चाहिँ like त्यसको पनि छ तर त्यसले देखाउन सक्दैन है. Oh, she's not expressive. But I feel like she is your little pet, not gonna lie, than me. Because she's like genuinely follow. Excuse me, this is not ask you, this is ask auntie question. Oh, no. Okay. Oh, yeah, you have no opinion. Sorry. हुर्काउँदाखेरि को चाहिँ बदमास थियो आन्टी? Who was more naughty? मनास्लु. चकचके चाहिँ मनास्लु. चकचके भन्दा पनि चकचके बदमास गर्ने चाहिँ हैन कसलाई कतिखेर झ्याम्मा हानेछ. Oh my god. Can I just say? त्यो ब्लेम चाहिँ आउँथ्यो के? Can I just say Manaslu was so violent. Manaslu hit our cousin, हैन? We used to have this tinta gangship, Manaslu and Shraddha and my cousin sister. अनि अर्को एउटा भाइ थियो विनायक भन्ने. And we used to dance, we used to have this very woman power since बच्चा के girls only. That used to be a thing, हैन? अनि भाइ त्यो पनि क्या चकचके थियो के तर है त्यो नि वाइल्ड चकचके थियो त्यो जहिले आउने के अनि मनासले चाहिँ रिस्ने के लाइक द यु नो दैट हाउ यु कॉल इट लाटो रिस या मनास चाहिँ वाइल्ड लाटो रिस थियो के अनि हामी चाहिँ उ त जाऊ भाइ तिमी नआउ न भन्ने न मनासले ब्याङ फाल्दिएको त्यो
I don't know if you guys had that त्यो आइरनको दराज के back in the day त्यो लौरे स्टाइल दराज ब्याङ खालेको त्यसको टाउको फुटेको नि आन्टीको हुँदा खायो नि त्यसो अनि त्यसपछि auntie didn't speak to us, auntie didn't speak to mommy because of that. To be fair, auntie was quite immature, not gonna lie, and it's बच्चाहरु खेलेको अनि I was just like what the hell तर टाउको फुटाइदिएको त्यसले she's wild. Like even like she was tall अनि मम्मीको अफिस जानु बाउजीको लिपस्टिकहरु सबै निकालेर त्यसलाई दिने अनि भित्ताभरि कोर्ने बदमास चाहिँ त्यो भनेको She's so बदमास. Now that I think of it. I have to say this out loud podcast ma actually I remember first term second term third term hunthyo ni ta Nepal ma ke the first term second term final term second term ho ki final term थियो अनि I think second term basically it was one of our birthday or some event के तर एक्जाम पनि आइरहेको थियो के डज द्याट मेक सेन्स सो हामी चाहिँ पढ्न बसेको थियो माथि मम्मीले चाहिँ हामीलाई पढ हामी कुक गर्छ पाहुना आउन्जेसमा पढ भन्थ्यो कि वी वर लिटरली इन द रुम अनि आइ एम इन्स्टिगेटर हुन्छ नि म छुङ 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 गर्नु गएको नि त मलाई क्या रिस उठेको क्या त्यसले दुईटा खुट्टाले सी किक्ड अन मी लाइक दिस एन्ड आई ब्लेड फ्रम माई नोज लाइक यत्रो पडल भएर टोइलेटमा गएर फालेको होइन अनि त्यसको सी डिड नट स्पिक अ वर्ड त्यो सक भयो होला नि तलबाट आइस लिएर यस्तोमा राखिदिएको क्या सी न्यू आइस हाल्नुपर्छ सी अलवेज युज टु ब्लिड फ्रम नोज राइट आइस हालिदिएको अनि देन आई थट सी टोल्ड ममलाई नभनेको अ इयर लेटर सी फाइन्ड्स आउट मनासु डिड द्याट यस्तो बदमास मनासुलाई चाहिँ त्यो चुकचुक गरेको मन नपर्ने रिस चाहिँ झुरुक्क आइहाल्ने खालको चाहिँ त्यस्तो खालको थियो अहिले पनि त्यस्तै छ अहिले थाहा होला देखेको छैन धेरै भयो देखेको छैन अहिले उब्लिरहेछ भित्र उब्लिरहेछ कुद्दै आउँछ मेबी मेरो इन्स्टिगेटिङ स्टाइल इज टु ओल्ड फर हर शी इज युज्ड टु जिस्काइरहेको छ नि त हजुर गॉड अनि त्यो चाहिँ मेरो बानी गएको होला जस्तो लाग्छ पहिला त्यस्तै थिए दुईजनामा who was more helpful दुवैजनाको हुन्छ हेल्प त who was more तपाईलाई चुज गर्नै पर्छ दुईजनामा who was more helpful हेल्प यही होला मेरिसा त्यो बच्चा हुँदाखेरि बच्चा हुँदा त म नस्तो गर्थ्यो हेल्प अहिले चाहिँ यही ए I grew up to be a better child. मेरिसा म नस्तो हेल्प Sorry Manaslu. नबोली पनि हेल्प गर्न आउने थियो Yeah, she's quite nice. Oh bless her. Like हामीहरु सुत्यो भने पनि ब्ल्याङ्केट दिने. ब्ल्याङ्केट ओढाउने There's one of our cousins actually अहिले she's like that like Manaslu. भाइको छोरी सञ्जीवनी हामी ब्ल्याङ्केट सुत्नु नि ब्ल्याङ्केट ओढाइदिन्छ पिलो पनि हाल्दिन्छ. She's cute. ज्वरो आछ भने यसरी नाप्ने मनस्लु त्यसो गर्थ्यो बोल्न चाहिँ बोल्दैन but she'll bring औषधि everything you need that she won't be like हजुरलाई औषधि चाहिन्छ she'll just give it to you okay she's that kind of person. Bless her. अनि कन्टेन्ट क्वेशन छ who was better at school auntie स्कुल पनि स्कुलमा त दुवैजना सेम हो ल मनस्लु चाहिँ मनस्लु चाहिँ लास्ट मिनेट थियो Oh my god होमवर्क गर्ने सबै लास्ट मिनेट अनि स्कुल जाने बेला भइसक्यो 1 मन्थको होलिडे हुन्थ्यो स्कुल सिधै दसैँ तिहारको बिदा के सिधिसक्यो होलिडे स्कुल जाने बेला भयो होमवर्क सिधै राति गाली रुन्दै होमवर्क गर्थ्यो I think Manaslu was definitely hardworking. Manaslu was wild hardworking, but I was not as hardworking. Because I remember त्यसको होमवर्क रुन्दै अनि हामीले होमवर्क गरिदिनु पर्थ्यो नि. Do you remember that? Maths homework त obviously handwriting चिन्न नि त. I used to do her maths homework because she used to be so एकदम चिल गर्ने मान्छे तर बुकहरु पढ्न चाहिँ she was interested, very interested. बच्चा बेलामा के बुकहरु क्राफ्टहरु आर्ट्समा या आन्टी यो त्यो बच्चाहरु हुर्किदै गर्दाखेरि तपाईलाई को चाहिँ सप्रिन्छ अलिकति थाहा हुन्छ नि त को चाहिँ ब्राइट छ हुने बिरुवाको चिल्लो पात भाइब्स के चिल्लो पात हुन्छ नि टाइपको लाइक दुईजनामा कोले चाहिँ जिन्दगीमा राम्रो गर्छ जस्तो लाग्थ्यो अनि यसले गर्छ मनस्लु चाहिँ क्वाइट सिधा खालको थियो हामीले जे भने त्यही गर्ने खालको त्यो हुन्छ नि स्कुलमा पनि अब उ गर्ने खालको थियो नि त लाटा अलि लाटा Oh my god एभ्री टाइम स्कुलमा गयो भने मिटिङहरुमा पनि टिचरहरुले मनस्लुलाई जति गर भन्दा नि गर्दैन मनस्लुलाई यति गर भन्दा नि गर्दैन भनेर आउँथ्यो नि त यसलाई साथीहरुबाट छुटाउनु पर्छ भनेर मिसहरु छुटाउन समेत खोजेथ्यो नि त हैन कम अन हाम्रो स्कुल वाज सो टक्सिक मम्मी त्यसो गर्दाखेरि त्यसले मनस्लु यो यसोबाट चाहिँ हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो But I used to get feedback like तले दिदी जति हार्ड वर्क गर्यो भने you'll go somewhere भनेर त्यो पनि भन्थे मनस्लु जति केले पढ्यो भने एकदम मेहनत गर्छ राम्रो हुन्छ भन्थे टिचरले एउटा चाहिँ तर नपुग्ने अर्को चाहिँ मेहनत नगर्ने तर पुग्ने अलिअलि जस्तो बाले भएन भन्ने खालको छ के है she's too relaxed she is happy with whatever she have भन्ने खालको I think Manaslu is the example of
I live a simple life person. I don't think I've ever met anyone like that, to be fair. Like मसँग जे छ म खुसी छु त्यस्तो like she'd be happy with if she got paid £100 a month. She'd be happy if she got £6,000 a month. She's like whatever is fine type of person. That's the level of zen that everybody should aspire to. Yeah, she actually is, right? She's quite zen, not gonna lie. अनि तपाईं चाहिँ if you could change one thing going back about how you raised them, है के चेन्ज गर्छ जस्तो लाग्छ यिनीहरुलाई रेज गर्नमा पिट्थे होला. Oh, she never hit us, by the way. Oh, we were brought up, she never hit us. Oh my god. म खुसी छ यिनीहरुलाई उकन चेन्ज गर्नु पनि त्यस्तो केही नै देख्दिन होला. त्यो जिब्रोमा यसरी जिब्रो हाने हो त्यति बेला मैले हाने हैन मैले हाने मम्मीहरुले नै हानेको नि अनि आफुलाई त पेन भयो थियो नि त उनीहरुलाई हान्दाखेरि त दुखेछ होला जस्तो लाग्थ्यो नि त बिचारा किनभने त्यो ड्रिबल पनि हुन्थ्यो नि त. So it was like your mother अनि you can feel your child's pain but your mother is doing that, so it's like भन्नै नसक्ने फी टाइप्स. Big boss was there. बानी सुध्रिन्छ भन्ने गर्थ्यो नि त त्यसले गर्दाखेरि बानी सुध्रिन्छ भनेर होइन र अहिले अब निकाल्दैन नि त जिब्रो. तर I think we turned out to be alright, the fact that we never got hit. Okay? तर मम्मीको she used to have a stare के. Like every time we did something, she used to do this and then done. Game over. हाम्रो त के गर्छ कुटाइ त के Second national language. National language. कुरै नगर चप्पल त्यो पन्यु spatula everything like badminton racket जे भेटाउँछ त्यही खायो. Our body was violent though. That's probably why she was. मम्मीले त पिट्सिन्थ्यो हामीलाई त मजाले पिट्सिन्थ्यो. तर बुवाले फेरि कहिले पनि हात हालेन नि त. अनि so I learned from that I think. बुवाले चाहिँ एक थप्पड पनि हानेन के. जब मिस्टेक गर्यो भने पनि बरु हात बाँधिन्थ्यो पछाडी. अनि he put orange के on the floor. So they're not starving. Habit कसरी खाने orange हात त बाँधेको छ तर भाइले खोल्थ्यो मुखले यसो गर्दा मोती खा भन्थ्यो खान्थ्यो हामी त्यस्तो बदमास गर्यो भने त्यसो गर्थ्यो के त बदमास मिन्स लाइक स्टाइल त 101 बदमास मिन्स लाइक हामी अब के मामा घर गइदिन्थ्यो के बुवा मम्मीले इन्फर्म नगरिकन त्यति बेला बिहान बुवा मम्मी नि अफिस जाने हामीले स्कुल गइदिन्थ्यो अनि स्कुल पछि मामाहरुको स्कुल र हाम्रो स्कुल चाहिँ नजिकै थियो नि त अनि मामाहरुको गेटमा गएर बस्यो अनि त्यहाँबाट भाइ पनि गयो म नि गयो गेटमा बस्यो अनि आज मामा घर जाने भनेर पाल्दाले सोध्नुहुन्थ्यो हजुर भने अनि मामा घरसँग घर गइदिने त्यति बेला फोन गर्ने पनि चलन थिएन फोनै थिएन नि फोन थिएन त्यही बच्चा हामी सानो हुँदाखेरिको कुरा अनि फोन पनि थिएन अनि गयो भोलिपल्ट पिटाइ खान्छ स्योर थियो हैन भोलिपल्ट पिटाइ खान्छ अनि त्यो जगत दाइ भन्ने एउटा हुनुहुन्थ्यो आर्मीको दाइ त्यो दाइलाई लिन पठाइदिन्थ्यो बुवाले जहाँ लिएर आउने अनि आइन नजाने मम्मी हजुर उहाँले पनि भोलि आउँछ स्कुलबाट त्यतै आउँछ भन्यो अनि भोलि गयो सिस्नो पानी रेडी हुन्थ्यो मम्मीको सिस्नो पानी रेडी हुन्थ्यो मम्मीले पिसुची पानी लाउने के गर्ने सबै पिडेपछि बुवाको पालो चाहिँ फेरि हात बाँधेर अब जान्छ कि जाँदैन मामा घर भने अनि हो त्यस्तो त्यतिखेर सुन्तला चाहिँ रेडी हुन्थ्यो के नेक्स्ट विक अगेन अनि अलि होइन फर द टाइम बिङ नगयो फेरि पछि जाने नि त after the water is settled. Yeah, Bojiko class 6 Sisnu Pani. We never got it. I didn't even know what Sisnu was because she never had to use it on us as well. We were like good kids growing up. Tara mama ko chhori haru they were wild. No, the kanchile mata khaya thulere ta khaina hola. Auntie Lai, I think probably this will be probably the last question, हैन. तपाईलाई चाहिँ हैन अहिलेको सिचुएसनमा मेरिसा ढुक्ढुक हुँदै चाहिँ अहिलेको सिचुएसनमा तपाईको दुई जना छोरीहरुलाई के भन्नु मन छ तपाईलाई के चेन्ज गर भन्नु मन छ कि तपाई खुसी हुनुहुन्छ कि उनीहरु कसरी हुर्क्यो भनेर युट्युब बन्द गर नहन्ने त्यो No, I'm happy whatever they are doing, हैन. अनि के रे अब मनसले पनि स्टडी कन्टिन्यू गरेको भए चाहिँ that will be very nice भन्ने चाहिँ मलाई स्टिल पनि फिल भइराछ. त्यो चाहिँ सायद लाइफ टाइम सम्म पनि हुन्छ होला हैन. But that's a choice नि त. Oh my god, mother, why are you crying? Master, this is a cue go back to education. Otherwise I'm happy उनीहरुले जे गरिराछ उनीहरु just लाइफ खुसी होस् हैन जिन्दगी राम्रोसँग जाओस् अनि राम्रो लाइफ पार्टनर पाओस् nice dog
nice dog. छोराछोरीहरू होइन आन्टी छोराछोरी त अब खै सी इज नट इन्ट्रेस्टेड भन्छ छोराछोरीमा है What are the first one? Mommy, I'm pregnant. तर हो त कति के अरे मैले एकदम सानो एजमा बिहा गरेको बाबा आमाको चोइस अनुसार बिहा गरेको भएर चाहिँ आई डोन्ट वान्ट टु फोर्स देम होइन बिहा गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन सो लेट देम चुज उनीहरूले आफ्नो के अरे लाइफ पार्टनर आफैले चुज गरोस् अनि लेट अस नो द्याट लाइक आइ एम रेडी मम्मी टु गेट म्यारिड भनेर भन्नुहोस् जाने फिल चाहिँ भन्छ आई एम ह्याप्पी विथ देम वाट एभर दे आर डुइङ How sad. How cute. Thank you so much, Auntie. Jati great. It goes on forever. Tato. Right, who's gonna Mary? Who's gonna close? Okay. Since everyone's crying, I hope you enjoyed this podcast, and the fact that the reason why we did this was obviously to hear Mom's side, you know, on how she was brought up, even though her family was quite modern, not gonna lie, for that era. I hope this helps you new moms out there, especially lockdown everyone got pregnant, most of them. And they were the reasons why we brought you in is to give them assurance that no matter how much anxiety you had with my sister, whoever, turned out to be okay. So even if your child is 1% like me, I think you're winning. That's all I have to say. Ani aleko zamana is different. If you need any help with if you're feeling anxious, you feel like you are being a bit depressed, if things are getting a bit overwhelming, don't forget to ask for help, because it's challenging, and it's even more challenging in this day and age, because back in the day, mom ko time, the only time you could see pictures was if you posted it, and if you had camera, you got lucky, you know? Everything's on social media. You're, I think, feeling times 10 anxious as how moms were feeling then. And now everyone is suddenly a mom, like toilet and all that. So ignore those mom police, I know. Just do what you feel like is best for your child, because at the end of the day, we all are learning. I know. And you're doing your best. You're doing amazing. You're doing your best. Yeah, if your parents, if your friend circle, everyone says you're not doing amazing, don't believe that. We believe it. You're doing amazing. Your child's gonna be as bright, like, you know, making changes, and you're making the change yourself. So rest assured, you're doing an amazing job. Anta, bandinna. Yeah, that's right. With that having said, happy Mother's Day to all of you lovely ladies who are moms out there, or expecting to be moms, or wanting to be moms in the future, or the ones that don't want babies but would be mothers to dogs, to whoever, you know. And I especially want to say out to the ladies who've lost their babies, be it stillborn, be it after birth, or be it a miscarriage. Happy Mother's Day to you too. You deserve it equally as everyone else does. I know. So yeah, with that said, I hope you enjoyed our episode, and if you're listening on Spotify, please go to YouTube for the subtitles. And thank you very much for supporting us, and we shall continue to bring more content out. Thank you. Bye. Bye. Happy Mother's Day, Happy Mother's Day.